हरी राधिका उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया ने प्रकुपान घर कबहु गयो। जागो रे मोहन प्रात भयो लई संपट पट दूर कियो हे। जन रे जनो निवाको दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे। जागे मथुरा मांग भरी। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे। माता जसोदा आन खड़ी। पैरो अजाप कमर कसी बांधो। उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत हे। दोनों नयन अति निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मोर लिय दूर धरी। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। शशि किरण शीतल भये चकय पिया मिलन गए। अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पात डोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। उदित भयो प्रगट भान जीव जंत सुखित भान भ्रमर करत कुंज कमल दल खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। ब्रह्मादिक करत ध्यान सुर नर मुनि करत गान। जागन की बेर भई नयन पलक खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखारविंद दीनन कुदित दान भूषणय मूले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी। बांधी जन गांधव गुण गावे नाचत दे देताली। सेना सहित शिव द्वारे ठाणे होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए झारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की धारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी। चितवत भय किए चराचर मुदित भये नर नारी। करिया स्नान दान अनुपदीनो लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी। परसत चरणार विंदया पदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी। बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी। नवबाती अगल तेल पावक जरी।
ઇન્દ્રદમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડા, મારકંડ શ્વેત ગંગાનંદ ભરી. એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી, રોમ રોમ રંકાર કાહે સુડરી. ગરુડ ખંભ સિંધ પર જાતરા ભરી, હીરા માણેક મોતી પના જ્યોત કી જરી. રતન સિંહાસના બિરાજે બેત કી છડી, 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી. સુરનર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મા વેદ વચડી, ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી. ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી. શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે, શંકર સનકાદિકા દય રંગ બીજે. હૃદય તાલ વિમલ બોધ પંચ બાતી જારી, તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદવારી. અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ બહે દીન રાતી, આરતી રઘુનાથજી કીજે પર ભાતી. कहत कबीर समझ धीर ऐसे लोलाई, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए. श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिका दय रंग बीजे. शंकर सनकादिका दय रंग बीजे. राम कबीर. कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी. प्रभाते उठीने लीजे कृष्णजी नो नाम, कृष्णजीए वास्युरुडु गोकुळियु गाम. कृष्णजी माता रे हमारे, कृष्णजी तात सगाने सहोदर मारे, कृष्णजी भ्रात. कृष्णजीए मामो वार्यो मासी संहारी, પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહુતો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ કતારી અહલ્યા ઉતારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાણી, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, બોલી રે ભરવાડ ન હરિને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના બાલાને મટુકીમાં ગાલી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વ્રહે વ્યાકુલી, શેરીએ પોકારે કોઈલ્યને મુરારી. મટુકી ઉતારી માહી મુરલી વાગી, બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાની લાગી. ब्रह्मादिक इंद्रादिक सर्वे कौतुक पेखे, 16 सहस्र गोपीना वाला ने मटुकी मा देखे. ब्रिज सुंदरी ने भावे मळिया अंतरयामी, मेहता नरसैया ने लाड लडाव्या जुगती स्वामी. બોલી રે ભરવાડ ન હરિને વેચવા ચાલી. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે, પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું સુખી થાઓ, રસોયની પજાવું હરી તમો જમતા જાઓ. આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા,
ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાંડ ખાચા જલેબી મેં તુવેર તલી, પુડાપુરી અતિ ગણામાં હે વેડમી ગલી. ગિયાણ્યા મેં ગવરી તણા તરત નાતાવ્યા, નરસૈયા ત્યાં સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે, આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાળીને હૈડા મેં હરખી. જેવું રે મન મારું હતું, તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા, આલિંગન દીધું. આજ મારા નૈના સફળ થયા. શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે, પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલોજી વિહારી લાલ તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે. આજ મારા નયના સફળ થયા. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે, આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી, અતિ આનંદ થાય. આજ મારા નયના સફળ થયા. ધન ધન રે જુમના તટ, ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના, વાલો રમ્યા છે રાસ. આજ મારા નયના સફળ થયા. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે, પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે, નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા. વનચર વીરાવધામણી, કોણ દેશથી આવ્યો. આરે મુદિકા મારા નાથની, કઈને ક્યાં થકી લાવ્યો. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની, કોને જોવા જડતી. તારે હાથે ક્યાંથી આવી, મોને ગમનથી પડતી. આ સાચું બોલો મારા બંધવા, સાચી સંભળાવો વાત. જાર હોલાય મારા મન તણી, કુશલ છે રઘુનાથ. થોડું રે કીધું મારા કંથજી, હરિએ હાથે ન માર્યા. કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને, મારે વાલે વિસાર્યા. મારા નાથ ન મેરા શું થયા, હૈડા કઠણ જ કીધા. છતાંય આપે સહુ દેખતા, મુખડે મુનિ વ્રત લીધા. જોગલી દો બે બંધવે, બેઠા આસન વારી. સીતાયા પીને તાપસ થયા, ઉપવિત દીધા વારી. પંથ નિહાલી નેત્ર ગયા, હજુ પાર ન આવે. તુલસીના સ્વામીને જય કહો, સતી સંદેશો કહાવે. વનચર વીરાવદામણી, હસીને બોલ્યા હનુમાનજી. માતા આજ્ઞા માગું, કહો તો રાવણને રોલવું.
કહતો લંકા લગાવું. સાચું બોલો મારી માતજી, ચિંતા તનિક ન કરીએ. એક મને આરાધીએ, ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, દુઃખ લેવા તમારું. મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને, કહ્યું માનો ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા, સમાચાર છે સારા. સતીતના દુઃખ સાંભળી, આવે આંસુની ધારા. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, સુનજો મોરી માયા. થનાર હશે તે થઈ રહેશે, ગુણ તુલસીએ ગાયા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી, ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને, જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને, વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા, સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિયે. અધ્યારુને દર્શન દીધું, એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા, 84 ટલીએ. અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો, 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, કહો કેમ રહી સુઈએ રે. નાના થકી મોગેરા કીધા, માતા મંગળ ગાય રે. કાળ અવસર કોઈએ ન દેખ્યો, અચિંતો વલી આવે રે. સંસાર સગડો કાળે ખાધો, આખર મસ્તક કૂટો રે. જમદૂતો તો જોતા રહેશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ, નર હરિને નમીએ રે. લાડ કોડતો લક્ષ્મી વરના, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજી, માયા મોટી ખાઈ રે. દેખત પેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા બુડી માહે રે. કોઈએ કાયા બાળી રે જાલી, કોઈએ કાયા દાટી રે. પવન મળતો પવન જાશે રે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, જોજો મન વિચારી રે. જે જન હરિનું સમરણ ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના શિર પર પગલું દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાસો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગી, ઉંમર ઓછી થાય રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે, અમસુ અંતર કીધા રે. રાધાબાઈનો હાર જ લઈને, રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાણતી તો જવાનવ દેતી,
રહેતી મુખડું જ્યોતિ રે प्राण तजु परसोत्तम आगे आपो हमारा मोती रे सेरिये साद पड़ाऊ घेर घेर हिंदू ज्योति रे रुक्ष्मणी कोटे में तो ओढ़ख्या मारा मोती रे हमारा मोती कागरियाड़ा तमारा मोती गोड़ रे ચાલો ને પેલા ચોકસીની હાઠે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે પેટી ભરી પટોરા લાવ્યા બે પોઠીડા મોતી રે દીવાને અજવાડે ભાઈ હું મરકલે હાર પરોવતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનાવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સાંભળીએ વાલે હમસો અંતર કીધા રે સાદ કરે જશોદામાં વળી સુતા જાગો દયાલ સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી શિયાળ જુમનાના તીર રડિયા મના શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાત સકાળ મહિડા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ જમુનાના તીર રડિયા મના જશોદા જગાવે માધવને સુતા જાગો નિતાત સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પોહ પ્રભાત જમુનાના તીર રડિયા મના આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોલ દાતનયાલો જશોદામાં વળી મારે થાય છે વાર જમુનાના તીર રડિયા મના સોના જારી જમુના જલ ભરી આવેર દાતણ સાર દાતનયાલુ દીનાનાથને મુખલું વારુમાલ જમુનાના તીર રડિયા મના દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જશોદામાય કરમે દોણીને ખભે દામણું જશોદા દુહવાને જાય જમુનાના તીર રડિયા મના વાછરડા વાડે ગોવાડીઓ જશોદા દોહે છે ગાય સોના વાડકા દૂધે ભર્યા માહે મા સાકર સાર જમુનાના તીર રડિયા મના દૂધડા પાવું દીનાનાથને હૈડા તાળા થાર રોટલી આલુ હરિના હાથમાં માહી માખણ સાર જમુનાના તીર રડિયા મના સોના રૂપા કેરી કાસકી જૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથુ દીનાનાથને વેન મોટેરી થાય જમુનાના તીર રડિયા મના પૂરી તરુ મસૂરની શિરો સુગંધદાર અથાણા મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રડિયા મના તરત નાતાવ્યા દૂધ તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સાર
કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી, આરતી ઉતારે બ્રિજનાર. જમુનાના તીર રળિયા મના, ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા. આચમન આલો મારી માર, સોના જારી જમુના જલ ભરી. આચમન લ્યો ને દયાળ, જમુનાના તીર રળિયા મના. ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા, મુખવાસ આપો નંદજી તાર. લવિંગ સોપારીને લછી, પાન બીડા બે ચાર. જમુનાના તીર રળિયા મના, માલન આવી મધુવનથી. લાવી ચોસર હાર, ફૂલ ભરાવું હરીને અંબોડે. મોહી ગોકુળની બ્રિજનાર, જમુનાના તીર રળિયા મના. ચરણે મેલું તારો ચાબકો, ડગલો પેરો દીનાનાથ. ગજવે ગાલો બદામ પીસતા, શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ. જમુનાના તીર રળિયા મના, ચરણે મેલું તારી પાવડી. મોજા પહેરો મહારાજ, હાથમાં આલું લાલ લાકડી. ગાયો છોડો દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયા મના. જસોદાએ મહિડા વલોવિયા, આસિયો ધરી રાત. બલભદ્ર વાછરડા બાંધશે, ગાયો છોડો મહારાજ. જમુનાના તીર રળિયા મના, ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં. ઓ જસોદાજી માત, જમુનાના જલ છે બિહામણા. સાથે મોકલો સુદામા તાત, જમુનાના તીર રળિયા મના. કદમ ચડીને જંપલાવ્યા, પેટા સાત પાતાળ. કૃષ્ણ એ કાળી નાગનાથીઓ, ત્યારે કોણ હતું પાસ. જમુનાના તીર રળિયા મના, ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં. ઓ જસોદામાં, કાલિંદીના જલ છે બિહામણા. મોકલો બળભદ્ર ભ્રાત, જમુનાના તીર રળિયા મના. કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યો, ત્યારે કોણ હતું સાથ. ટચલી આંગળી ઉપર રાખીયો, ત્યારે કોણ હતું સાથ. જમુનાના તીર રળિયા મના, કાલિંદીમાં જંપલાવ્યા. નાથ્યો કાળી નાગ, નાગનાથીને કમે સાંચર્યા. તમને શું કરે સાપ, જમુનાના તીર રળિયા મના. ગોકુળ રાખ્યું રે લંતુ, ત્યારે કોણ હતું સાથ. બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા, ત્યારે કોણ હતું સાથ. જમુનાના તીર રળિયા મના. નવા નિપજાવ્યા તેટલા, કોઈએ ન જાણી વાત. બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા, વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ. જમુનાના તીર રળિયા મના. જમુનાની તીરે જઈ ઉભા, મુખ મોરલીની ટેક. વનમાં વગાડે રૂડી વાસલડી, ગોપી સૌ કીધો ઘેર. જમુનાના તીર રળિયા મના. ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જસોદાજી માત. નંદજીને આપો વધામણી, આવ્યા હળદર પ્રાત. જમુનાના તીર રળિયા મના.
ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાય નર ને નાર, ભવસાગર ફેરો ટળે ગાય માધવદાસ, જમુનાના તીર રળિયામણા. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ભુજા ગુજરનો ઉતાર કીધો કેશવદાસને શરણે. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરી કાઠો સુરત તાર્યો. પદ્મ નામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીર ની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતાર. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો સુંદર છે બહુમારો. અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સત્સંગતિને તારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને તાર. નિશંક હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપર કૃપા કરી જન્મ પાલવ તારી. જીવનજી મહારાજમાં શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજમાં શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સાજો અને કુવિચાર. અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર. પાયે લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. માજો અને કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર. પાયે લાગી કરો વિનંતી, આનંદ આરતી હરખ અપારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર, સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારે. જન્મ મરણ સાગર તારે, પાક પાક મલી ભોજન પાવ. સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગા, ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ. જન જીવન તહા બલ બલ જાય, આનંદ આરતી હરખ અપાર. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. 24 બાંધુ જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવો ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને, રામ કબીર હિત કૃપા ને, રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને, રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર. જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો ખૂબ જ સુંદર ભાવથી પ્રભાત્યા લેવામાં આવ્યા. આજે શનિવાર, અને શનિવારનો દિવસ એટલે આપણો પ્રતિસાદનો દિવસ. તો આજના દિવસે
આપણે જીવનજી મહારાજની સાખીઓને આગળ લેતા હોઈએ છીએ. આજે આપણી સાથે પ્રેમજીવન મહારાજ જોડાયા છે, તો એ સાખીઓનું વિશ્લેષણ એ આગળ આપણને સમજાવશે. આજે પ્રબોધ કા અંગ છે, એ પ્રબોધ કા અંગ ને આપણે જોવા જઈએ તો જીવનજી મહારાજે આપણને પ્રબોધ કર્યો છે. એમને સજેશન કર્યા છે, જે રીતે આપણે પ્રેમજીવન મહારાજ કહે છે એ રીતે, અને આપણને સંપૂર્ણ રીતે ભયમુક્ત કરવા માટે, સાચી સમજણ આપવા માટે આ સાખીઓની રચના કરવામાં આવેલી છે. તો દરેક સાખી આપણને ઉપર ઉઠાવે છે. એકાદ સાખીની અંદર આપણે જોયું તો ધર્મ પલટો જીવના, આઈ થિંક સાખી નંબર 102 આવે છે ધર્મ પલટો જીવના. એટલો ઊંચો શબ્દો છે, કારણ કે અત્યારે ધર્મ પલટો બધે ચાલી રહ્યો છે. હિન્દુઓમાં પણ જુદા જુદા વાડા થઈ ગયા અને એક વાડામાંથી બીજા વાડામાં. ગુરુના નામે પણ એક ગુરુને માનો બીજા ગુરુની બાજુ ખેંચવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે. ખોટી અવતારવાદની વાતો આપણને કરવામાં આવે કે આ આનો અવતાર છે, પેલો ફલાણાનો અવતાર છે, અને આપણને એવા ભ્રમમાં નાખવામાં આવે કે આ વસ્તુ આ જ છે. ઘણી બધી જગ્યાએ કબીરને ટાંકવામાં આવ્યા છે, તો આપણને એવું કહીને પણ ઠસાવવામાં આવે છે કે આ કબીરજીનું જ કહેલું છે અને તમે કબીરને જ માનો છો. પણ એને જીવનજી મહારાજનું ફિલ્ટર લાગેલું નથી, એમને અધ્યયનજીનું ફિલ્ટર લાગેલું નથી, કાં તો અધ્યયનજીને આપણે પૂર્ણ રીતે સમજી ન શક્યા હોય, એ પણ એક શક્યતા છે. તો આ જે વસ્તુઓ છે એની જે આપણને ક્લેરિટી મળે, એ ક્લેરિટી આપણને આ સાખીઓમાંથી મળે છે, આ સંવાદમાંથી મળે છે. અને એ ક્લેરિટી માટે જ આપણો આ પડથારો ઊભો થયેલો છે કે જ્યાં આગળ પ્યોર થોટ્સ કે જે શુદ્ધ તત્વ છે એ સંવાદ રૂપે બહાર નીકળે, એનો હેતુ છે. તો ધર્મ પલટો જીવના જે એમને કહ્યો, એ ધર્મ પલટો બહુ જ સરસ રીતે આપણે કહેવામાં આવ્યો છે. એ ક્રિશ્ચિયાનિટીમાંથી હિન્દુ થવાનું કે હિન્દુઓના એક વાડામાંથી બીજા વાડામાંથી કૂદવાના ધર્મ પલટાની વાત નથી. અહીં આગળ મનુષ્યની અંદર એક આમૂલ પરિવર્તન લાવવાની વાત છે, મનુષ્યના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવાની વાત છે. અને જે મનુષ્યનું જીવન છે એમાં જે પરિવર્તન આવે, એને કયું પરિવર્તન જીવનજી મહારાજે કહ્યું? તો જીવનજી મહારાજે કહ્યું કે તમારો જે અહંકાર છે એ અહંકાર પ્રેમ ભક્તિની અંદર પલટાઈ જાય, એ ધર્મ પલટો આપણને કહેવામાં આવ્યો છે. તો આ જે સુંદર ધર્મ પલટો છે એ આપણા જીવનમાં, આપણા પૂર્વજોમાં હતો, આપણા જીવનમાં કેવી રીતે આવે? જે મહારાજ આપણને કહે છે મનન ચિંતન, પોતાનો રસ્તો વિચારીને શોધીએ, એ જે કહે છે એનાથી આ ધર્મ પલટો આપણી અંદર થઈ શકે. પણ અહંકારમાંથી પ્રેમ ભક્તિમાં જે બદલાવ આવે, એ ધર્મ પલટાની વાત અહીંયા છે. આગળની જે સાખીઓ અને આની ઉપર પણ મહારાજને પ્રતિસાદ હોય તો હવે પ્રેમજીવન મહારાજ આપણને પ્રતિસાદ આપશે. રામ કબીર. રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને ખૂબ જ સુંદર સવાર, અને સવારમાં પ્રભાતના પદોનું સુંદર ગાન. આપની સુંદર સવાર ઈશ્વર સ્મરણ સાથે થાય, એનાથી ઉત્તમ બીજું કઈ નથી. સંતો હમણાં નરેશભાઈ જેમ કહ્યું અવતારવાદ, તો આ બધી મિથ્યા ભ્રામક વાર્તાઓ છે, કહાનીઓ છે. અને એટલી બધી વિરોધાભાસી છે. હું આ અવતાર હતો ને પેલો અવતાર હતો ને પછી આ અવતારમાં આવ્યો ને અહીંયા આવ્યો, પણ તમે આવ્યા શું કામ ભાઈ? કબીરજીએ તો બહુ પહેલા એમની સાખીમાં કહી દીધું છે કે એવો કોઈ મને મળ્યો નથી આ જગતમાં કે જે સ્વર્ગમાં જઈને આવ્યો હોય, તો હું જઈને જાસુ પૂછું થાય, દોડીને હું એની પાસે જાઉં અને બાજી પડું, ભેટી પડું, જો એ મને સમજાવે કે સ્વર્ગ શું છે અને ત્યાં શું શું જોઈને આવ્યો છે. તેવું કોઈ મળ્યું નથી. અર્થાત આ બધી ગપ્પાબાજી છે, શોબાજીમાં આપણે પડવું નથી. જીવનજી મહારાજે જે આપણને વાત કરી એ તદ્દન પ્રેક્ટિકલ અને યથાર્થ વાત કરી છે. જે કઈ બાબત યથાર્થમાં સાબિત થઈ શકે એમ ના હોય, એ કોઈ કામની નથી. તો આપણે જીવનમાંની સાખીઓ પર આવીએ તો જીવનજી મહારાજની એક સાખી 103 એમ કહ્યું કે કર્મ જીવન કી જીવની છોડત હી મર જાય,
વે છોડે બિન જીવના પરમ પદ કૈસે. કર્મ, અહીંયા આ કર્મ એટલે કર્મકાંડના અર્થમાં નથી. એની જરા થોડી સ્પષ્ટતા કરી કે આ કર્મકાંડના અર્થમાં નથી. કર્મ એટલે વર્ક, કાર્ય, પ્રવૃત્તિ. જીવન નિર્વાહના અર્થમાં જે પ્રવૃત્તિ થાય એના અર્થમાં આ જીવન મને સમજાવ્યું છે કે માનવ એના પ્રારંભિક કાળથી કંઈક ને કંઈક કર્મ અર્થાત કાર્ય કરતો આવ્યો છે. માનવની વાત જવા દઈએ, પશુ, પ્રાણી જગત, વનસ્પતિ તમામ. આપણે જંગલમાં પણ જે પ્રાણીઓને જોઈએ છે તો પ્રાણીઓનું કર્મ શું? તો કે ટકવું, અસ્તિત્વ. આ જન્મ લીધા પછી ટકવું અને પછી વધવું, વર્ધતે. એ વધે છે, એમનો ગ્રોથ થાય, ગ્રો થાય, એની ફિગરમાં પરિવર્તન આવતું જાય, ધીરે ધીરે એક સ્ટેજ ઉપરથી ડાઉનફોલમાં આવે અને જતું રહે. પણ મૂળ જોવા જઈએ તો પ્રાણીઓનું કાર્ય એક જ છે, આહાર, નિંદ્રા અને મૈથુન. આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન. આ ચાર પ્રવૃત્તિ સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી સામાન્ય પ્રાણીઓને. માનવ પણ આ જ અવસ્થામાંથી પસાર થાય છે. ભય, નિંદ્રા, આહાર. તો આહાર એટલે કે ખોરાક, નિંદ્રા સુઈ જવું, વિશ્રામ. ભય એ અર્થમાં છે કે એને ટકવું છે. ટકવું છે એટલે ટકવા માટે, આપણા અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે એ જે કંઈ કરે છે એ ભયના અંદરમાં આપણે કરી શકીએ. કે આપણે ટકવું છે એટલે આપણે મકાન જોઈએ છે, આવાસ જોઈએ છે. આપણા રક્ષણ માટે આપણે જે કરીએ છીએ, શરીર પર કપડાં પહેરીએ છીએ. અત્યારે ઉનાળો છે એટલે આપણને ગરમી લાગે છે, આપણે હળવા કપડાં પહેરીએ. હવે જયારે શિયાળો આવશે અહીંયા અને અમેરિકામાં તો પુષ્કળ ઠંડી પડશે, ત્યારે જાડા 2 લેયર, 3 લેયર, 4 લેયર, 5 લેયર સુધીના આપણે કપડાં પહેરીએ છીએ. તો એ ભયમાં આવે. અને મિથુન એટલે વંશ વધારવું, વંશ વૃદ્ધિ કરવી. તો આ માનવ એકલાનું કર્મ નથી, પ્રાણી માત્રનું આ કર્મ છે. વનસ્પતિનું કર્મ એક બીજમાંથી અંકુરિત થવું અને વધવું, આ એનું કર્મ છે. બીજમાંથી અંકુરિત થાય અને આપણે બીજને જોઈએ છે તો બીજને જે અંકુરિત થયું એ વધે. આપણે એની વૃદ્ધિને રોકી ન શકીએ કે બીજ આ અંકુરિત થયું પછી આપણે એમ કહીએ કે વડનો છોડ 4 ઇંચથી 5 ઇંચથી વધુ ના જોઈએ, તો એ પોસિબલ નથી. આપણે અત્યારે કુંડામાં વાવીને એ પ્રયોગ કરીએ છીએ. લોકો બોટાનિક ગાર્ડન બનાવે છે અને અનેક જાતના હથકંડા અપનાવે છે. બોન્સાઈ ટ્રી જે આપણે કરીએ અને એને તાર વીટે, ફલાણું વીટે, એને કટ કરે, એના મૂળિયા કાપે, એને વધવા ના દે. તો એ પ્રકૃતિની વાત નથી. આપણે વાત કરીએ છીએ પ્રકૃતિગત. તો પ્રકૃતિમાં જે નિયમ છે એ બધા માટે છે. અને એ અર્થમાં જીવન કે કર્મ જીવન કી જીવની છોડથી મર જાય. દરેક જીવ માત્ર એનું એક નિશ્ચિત કર્મ છે. એ કર્મ એને કરવું પડે.
તો માનવનું કર્મ શું? તો કે જીવન ટકાવવા માટે આપણે પેલો તો આહાર જોઈએ. તો આહાર માટે માનવે પહેલા તો ખેતી કરતા શીખ્યો, ખોરાકનો અનાજ પાણી એનો સંગ્રહ કરતા શીખ્યો. જે શિકારી હતા એ શિકાર કરતા શીખ્યો, તો શિકાર કર્યો, માંસ પણ ખાધું હશે, અનાજ ખાધું, બધું જ કર્યું આપણે. મૂળભૂત માનવ જાતની વાત. તો એ એનું કર્મ છે, એને એનો વંશ પણ ટકાવવો છે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ના, હું તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશ. બ્રહ્મચર્ય બોગસ વર્ડ છે. ઘણા બધા તત્વચિંતકો એનો સ્વીકાર નથી કર્યો. બ્રહ્મચર્ય એ વૈદિક કાળનો શબ્દ નથી. આપના ઋષિઓ પણ સંસારી હતા. સંસારમાં રહીને એમને એમનું જ્ઞાન કર્મ કર્યું, કાર્ય કર્યું. આપણે એની અત્યારે ચર્ચામાં ડીપમાં જોવું નથી, પણ ટૂંકમાં સમજાવો. તો આપણે જે જરૂરિયાત હતી ખોરાકની, આહારની, જીવનજી મહારાજે આપણને ઉદા ભક્ત બનાવ્યા. તો કહી દીધું કે આપણું કૃષિ કર્મ કરીશું, એ આપણું કર્મ છે. એ જમાનામાં 400 વર્ષ પહેલા કૃષિ કર્મ એક શ્રેષ્ઠ કર્મ હતું. જીવન સર્વાઈવ કરવા માટે, સ્ટેબલ થવા માટે, ટકવા માટે, ટકવું એ જરૂરી છે. અને ટકવું એ દરેક જીવનો અધિકાર છે. ટકવું એ દરેક જીવનો અધિકાર છે. અને ટકવા માટે એને ખોરાક જોઈએ. તો ખોરાક માટે આપણે કૃષિ કર્મને આપણો આધાર બનાવ્યો. આપણે એ પ્લેટફોર્મ પર બધા એક સમાન થાય. હવે આપણે આપણું કર્મ છોડી દઈએ તો કર્મ જીવન કી જીવની છોડથી મર જાય. ઘણા એમ કહે છે કે ભાઈ, હું તો સંસારમાં રહેવા માંગતો નથી, ભગવા કપડા પહેરી દઉં, આ વેશ ધારણ બદલી કાઢું, મારા ટીલા ટપકા ધારણ કરી દઉં, સંન્યાસી થઈ જાઉં, મારે અહીંયા રહેવું નથી. તો બેઝિકલી આ કપડા બદલવા, રંગ બદલવો, ટોપી પહેરવી, વેશ પહેરવો, મારા ટીલા કરવા, શરીરે શોભા દિશે પણ હરિ વિના પૂરા. જીવનજી મહારાજે એ અર્થમાં એક સાખી આગળ કહી છે, એ આવશે આપણે આગળ. કે શરીરે શોભા દિશે, એ ભાઈ તમારા શરીરને શોભાયમાન બનાવે, એ અલંકાર છે. તમે કયો અલંકાર ધારણ કરો એ આપણા પર નિર્ભર છે. એ અલંકાર જ છે, એ દેખાવ માત્ર છે. જેમ કે આપણા ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ છે અને બહેનો કેવી સજી ધજીને તૈયાર થાય છે. આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ સરસ સુંદર ઘરેણા પહેર્યા છે, સાડી પહેરી છે, મેકઅપ કર્યો છે, વાળ સરસ ઓળ્યા છે, ડેકોરેટ કર્યો, તો એનાથી શોભા વધે. લગ્ન હોય કે સારો કોઈ પ્રસંગ હોય તો આપણે કેમ જરા તૈયાર થઈને આવો. તો કેમ તૈયાર થવું? જરાય ખોટું નથી. મેકઅપ કરવો કે નહીં કરવો, એને મેકઅપ નહીં કરવાના વિરોધમાં નથી. મેં ઘણી વાર જાહેરમાં કહ્યું છે કે ગીતાબા કરતા મારી પાસે મેકઅપની કીટ મોટી છે. મને મારા ગુરુએ સમજાવ્યું હતું, વિદ્યા ગુરુએ, કે પહેલા તું કોલેજમાં લેક્ચરર તરીકે જવાનું છું, 45 મિનિટ સુધી વિદ્યાર્થીઓ તને તાકી તાકીને જોશે. જો તારા થોબડામાં એવું કશું હોય નહીં, આપણા મોઢામાં જો એને જોવા જેવો રસ નહીં પડે ને, તો ગમે એટલું સારું બનાવીશ ને તો એના મગજમાં ઉતરશે નહીં. એટલે વ્યવસ્થિત બનીને જો. તો મને તમે તાકી તાકીને, અત્યારે તમે મારી સામે બેઠા નથી, પણ ઘણા બધા મને તાકી તાકીને જોતા હશે. પેલી ખોબરા જેવી દાઢી વધી ગઈ હોય, અનઇવન કપડા હોય, તો આપણે એને જોવો ના ગમે. મૂળ વાત પર આવીએ તો કર્મ જીવન કી જીવની છોડથી મર જાય. તમે સંસારમાંથી તમે કહો મને વિરક્તિ ભાવ આવ્યો અને મેં કપડા બદલી કાઢ્યા, પણ ભાઈ કપડા બદલ્યા, પણ ટકવાનું, શરીરને ટકવા માટે જે જોઈએ છે આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન, એમાંથી તમે છોડ્યું શું? આહાર વિના ચાલતું નથી.
તો તમે કોઈકના ડિપેન્ડન્ટ થયા, કોઈકને પાસેથી તમે માંગો છો, ભાઈ તું મને આપ, તું મને આપ, તું મને આપ, કારણ કે ટકવું તો છે. અને જીવનમાનને એ અવસ્થા પસંદ નહોતી કે બીજી વ્યક્તિ આપણને ટકવામાં મદદ કરે. આપણે સ્વયં ખેતી કરીએ, અનાજ પેદા કરીએ, આપણે ટકીએ અને આપણો પરિવાર પણ ટકે, એનાથી ઉત્તમ પરિસ્થિતિ બીજી કઈ. એટલે જીવનમાં જે ઉદા ભક્ત રામ કબીર પરંપરા માટે એક સમાન પરિપાટી, કોઈ ઊંચો નથી, નીચો નથી, કોઈ વેશ નથી, બધાના વેશ એક સરખા. સ્વયં જીવનમાનનો વેશ પણ સરખો, એક જ વેશ હતો બધાનો. ગઈકાલે રાત્રે હું કમલેશભાઈને ત્યાં હતો, સ્વામી, એ પણ સ્વામી પરિવારના. મેં એમને કહ્યું તમે જીવનમાનને શું સમજો છો? જીવનજી મહારાજના એમના જમાનામાં અને જીવનજી મહારાજના પરિવાર પાસે 1500 વીઘા જમીન હતી, જમીનદાર હતા બહુ મોટા. અને આપણો ફેલાવ એટલો મોટો થયો, વ્યાપક થયો, અને પછી જમીનો વહેંચાઈ ગઈ, એ બધો ઇતિહાસ જુદો છે. તો આ જીવનજી મહારાજ છે, એમને પણ પહેલી વાર જાણ્યું. તો ટકવું એ સ્વયંનો અધિકાર છે, દરેક જીવનો અધિકાર છે. કર્મ જીવન કી જીવની, જીવનો આધાર એના ઉપર છે, અને એ છોડી દઈએ તો તમે મરી જાઓ છો. એટલે કે સાધુ થયા, કપડા બદલ્યા, વેશ બદલ્યા, પરિધાન કર્યું, તમે કોઈકના ઉપર જીવતા થઈ ગયા, તમે પરાધીન થઈ ગયા. અને પરાધીનતા જીવનમાં સ્વીકાર્ય નહોતી. એ અર્થમાં કહે છે કે છોડથી મર જાય વે છોડે બીને જીવના પરમ પદ કહેશે. બહુ ગુઢાર્થ અર્થમાં જીવને સમજે વે છોડે બિન. હવે પોથીઓએ, પંડિતોએ, પુરોહિતોએ કઈ માયા ઝાડની રચના કરી, કયું છળ કપટ બનાવ્યું, તો એનું છળ કપટ તમે જુઓ તો બહુ બીભત્સ છે. આ વેશધારીઓએ કપડા બદલ્યા, મારા ધારણ કરી, અલગ અલગ વેશ ધારણ કર્યા, પોતા તિલક ટપકા કર્યા, અને અમે વિરક્ત ભાવમાં આવ્યા છે, અમે વિરક્ત થયા છે, એટલે અમે આ ખેતી કર્મ નહીં કરીએ, નોકરી નહીં કરીએ, ધંધો નહીં કરીએ, વ્યવસાય નહીં કરીએ, એમ કહી અને જુદા થયા. શું મારાથી નોકરી થાય? મેં કોલેજમાં નોકરી કરી હતી, જગદીશમાં વકીલાત કરવા જતા હતા, કરી પછી છોડી દીધી, એ અલગ વસ્તુ છે. જગન્નાથ મહારાજ માટે તમને કહું, જગન્નાથ મહારાજની નરેશભાઈ ધીરધાનો ધંધો કરતા હતા, તમને ખબર છે? ધીરી ચલાવતા હતા. નથી ખબર. જગન્નાથ મહારાજ કાસમપુરમાં એમના બેન પરણાવેલા, એટલે એમના બનેવી સાથે ત્યાં એમને પેઢી ચલાવેલી, અને પેઢીના ચોપડા આજે પણ અમારી ત્યાં સાચવેલા છે. એ પણ વ્યવસાય કરતા હતા, ખેતી કરતા હતા, સાથે શાળા બનાવી ભેગા થઈને ધીરધાનો ધંધો કરતા હતા. પેઢી શ્રોફ, જેને આપણે કહીએ ને શ્રોફ, ભારતમાં શ્રોફ કહેવાય. ત્યારે બેંકો નહોતી, શ્રોફ હતા. તો જગન્નાથ મહારાજ પોતે શ્રોફ હતા, અને એમાં કશું ખોટું નથી, નથિંગ ઇઝ રોંગ. જેમ આપણે આજે ખેતીનો વ્યવસાય છે, અમેરિકામાં આવીને હોય છે, તો કર્મ જીવન કી જીવની, શેના માટે? આપણે કર્મ કરવા માટે આવ્યા છે, જીવવા માટે આવ્યા છે, અને જીવવા માટે આપણે જે કોઈ સાચા અર્થમાં કર્મ કરીએ છીએ એ સત્યના અર્થમાં છે. બેમાની ઈમાનદારી છોડીને એની વાત નથી, પણ તમે ઈમાનદારી પૂર્વક, નિષ્ઠા પૂર્વક કોઈ પણ કર્મ કરો, નોકરી કરો, વ્યવસાય કરો. કોઈ કે મારો સ્ટોર છે, મોટેલ છે, નોકરી કરું છું, એડવાઇઝર છું, ડોક્ટર છું, એડવોકેટ છું, તો એ કર્મ જીવનના અર્થમાં છે. હવે આ વેશધારીઓએ, સાધુઓએ, જેમ બાવા કહીએ, સાધુ કહીએ, સંન્યાસી કહીએ, વૈરાગી કહીએ, એમને એક ભ્રમિત માયાજાળ ઊભી કરી કે જે લોકો સંસારમાં રહીને આ બધા કામ કરે છે, ધન સંપત્તિ એકત્રિત કરે છે, એને માયા કહી. એ માયા છે.
અને જે માયામાં પડે એને પરમ પદ ના મળે. એને પરમ પદ ના મળે, એ નરકે જાય, એ પાપ યોની કહેવાય. આ એક બહુ મોટી ભ્રમણા ઊભી થઈ અને એટલે ઘણા બધા લોકો સાધુ થવા વર્ગ્યા, સંન્યાસી થવા વર્ગ્યા. ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મનું પતન થયું. બુદ્ધ ભારતમાં આવે, બુદ્ધની ફિલોસોફી બહુ ઊંચી હતી, પણ એ બુદ્ધની ફિલોસોફી નાશ કેમ પામી? ભારતમાં નાશ પામી, વિદેશોમાં જઈને બુદ્ધની ફિલોસોફી વસી ગઈ. આજુબાજુના ઘણા દેશોમાં લગભગ 10 થી 12 દેશો બુદ્ધિસ્ટ બન્યા, બુદ્ધ ધર્મનું પાલન કરતા થયા, પણ જ્યાંથી ઉદ્ભવ થયો ત્યાંથી નાશ પામી. કારણ એક જ કારણ હતું, કર્મ જીવન કી જીવણી છોડથી મર જાય. બુદ્ધના ધર્મમાં એક બહુ મોટું મિથક પેસી ગયું કે તમારે મોક્ષ પરમ પદ પામવું હોય તો તમારે ઘર સંસાર છોડવો પડે, કોઈ કામ નહીં કરવું, નિવૃત્ત થઈ જાઓ. ક્રમશઃ યુવાનો, પુરુષો, સ્ત્રીઓ બધા કર્મ વિહીન બન્યા. કામ ધંધો કરવો નહીં, હાઉ ટુ સર્વાઈવ. બહુ લિમિટેડ વર્ગ ઉપર એ નિર્ભર બન્યા. બીજાના ઉપર તમારી નિર્ભયતા આવી, નિર્ભરતા આવી, એના પર તમે સર્વાઈવ થાવ, કેવી રીતે થઈ શકો? એના કારણે અનેક દુશ્મનોએ ભારત પર હુમલા કર્યા, આવ્યા. આપણે તો બધા વિરક્ત ભાવમાં હતા, પ્રતિકાર ન કરી શક્યા. આખો ઇતિહાસ જુદો છે, ફરી ક્યારેક લાંબી ચર્ચા આપણે એના પર કરીશું. જીવનજી મહારાજ 400 વર્ષ પહેલા એક જે સુંદર સપનું જોયું હતું કે મારો સમાજ સ્વનિર્ભર, આત્મનિર્ભર, એ સમાજ એનું નિર્માણ થવું જોઈએ, બીજા કોઈના પર આધારિત ન હોવો જોઈએ. એટલે આપણે દરેક બાબત ઉપર સ્વતંત્ર બન્યા. અને એટલે જીવનમાં જે આગળ એક સાખીમાં પણ જે કહ્યું, સંદર્ભ આપ્યો કે માયા હમારે આત્મા દેહ ક્રિયા કે કાલ. તમે જેને માયા કહો છો એ તો અમારી આત્મા છે, એ માયા નથી, એ તમારું મિથ્યા જ્ઞાન છે. તમે ભ્રમિત કરો છો લોકોને, અને માયા માયા કહી અને એ માયા પાછળ તમે હડપ કરી જાઓ છો. લોકોને સમજાવો છો, જે સમાજમાં રહે છે, જે નોકરી ધંધો વ્યવસાય કરે છે, એને એમ કહો છો કે તારી પાસે જે ધન સંપત્તિ છે એ માયા છે, તારે માયામાંથી મુક્ત થવું હોય તો એ મને આપી દે. જો એમની ચાલાકી, આ ચાલાકી છે. હું તને નાલાયકી પણ કહું. જેની પાસે જે ધન છે એ એના માટે માયા છે, કર્મ બંધન છે, એ નરકમાં લઈ જાય. એ ધન તમારી પાસે આવે, પેલાનો ઉદ્ધાર થાય, તમારો પણ ઉદ્ધાર થાય. હાઉ ઇટ પોસિબલ ભાઈ? જો એક માટે માયા છે તો તમારા માટે પણ માયા જ હોવી જોઈએ. પણ એ લોકો માગે છે, પાવતીઓ લઈને ફરે છે. આપો આપો, ગાયના નામે આપો, આના નામે આપો, પેલાના નામે આલો, મંદિરના નામે આલો, ભગવાનના નામે આપો, ઈશ્વરના નામે આપો. મને ઘણા બધા ભક્તો એવી પણ સલાહ આપી હતી કે પુણ્યમાં ગૌશાળા ઉભી કરો ને, બહુ દાન મળશે. અને ગાય આપણું એક લૂસ પ્રતીક છે. ગાયના નામે દાન લેવા નીકળીએ ને, ગાય માતા આપો. મારે એવું જોઈતું નથી જીવનમાં જે એવું લીધું. એમણે સ્વયં ખેતી કરી, વ્યવસાય કર્યો, એમના માટે માયા નહોતી. ભગતોને સમજાયું, ભગતો સુખી થયા. આજે કયો ભગત દુખી છે? અચ્છા, કોઈની પાસે વધારે ઓછી ધન સંપત્તિ હશે, પણ ભગત તમે કહો, આપણું હૃદય ગર્વથી ફૂલી જાય, ગદગદિત થઈ જાય. એવું ભગત છું. હું ભગત છું, ઉદા છું, કારણ હું સ્વતંત્ર છું, સ્વનિયંત્રિત છું, સ્વ અનુશાસિત છું. અને આ સ્વતંત્રતા છે. કર્મ જીવન કી જીવની છોડાથી મર જાય. જો અમે છોડી દઈએ તો અમે મરી જઈએ. મરી જઈએ અર્થાત અમે કોઈના પર પરાધીન
થવા માંગતા નથી, અને પરાધીન થવું એ ઉદાનો ધર્મ નથી. એ અર્થમાં અમે ઉદા છીએ. તો કે છે વે છોડથી બિન જીવના સંસારમાં આપણે જે કર્મ કરવા માટે આવ્યા છીએ, ટકવા માટે આવ્યા છે, આપણે ટકવું એ આપણો ધર્મ છે, આપણું કર્મ છે. એ સ્થિતિના અર્થમાં હતું આજે બદલાયું છે. આપણે અહીંયા અમેરિકામાં, ભારતમાં, દેશમાં, બીજા દેશોમાં, બીજા પ્રાંતમાં જે કોઈ કાર્ય આપણે યથાર્થ રૂપમાં સત્યના અર્થમાં નિષ્ઠાપૂર્વક જે કંઈ કરીએ છીએ એ આપણું કર્મ છે, એ આપણો સાચો ધર્મ છે, એ સાચું ઉદાપણું છે, અને ઉદાપણું અખંડ રહે એ આપણી જવાબદારી છે. એના માટે વેશની જરૂર નથી, મારા ટીલા ટપકાની કસાની જરૂર નથી. તો સંતો, આજે આપણે બીજી કોઈ સાખીનો અર્થ નહીં કરીએ, ઘણો લાંબો સમય થઈ ગયો છે. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી સર્વને રામ કબીર. રામ કબીર સંતો, હાથ અપ છે વાસુદેવભાઈ વિશાખાબેન ત્યાંથી, તો આવો અને જે પણ વાંચન કે વિચાર હોય તે રજૂ કરો. રામ કબીર. રામ કબીર. નામદેવ કબીરજી ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ, ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજની પરચરી જેની રચના કૃષ્ણદાસના સુપુત્ર શ્યામદાસ મહારાજે કરેલી છે, તે પરચરીનો સંપૂર્ણ ભાવાનુવાદ જગદીશચંદ્ર મહારાજે કર્યો છે. તેનું વાંચન લઈશું. પાન નંબર 17, વિશ્રામ 5. નોંધ. પેડામાં પડ જીવના જહાં નિકસે હરિ કે દાસ, સંગ રહે કે લે ચલે પૂરે મન કી આસ. અર્થાત પૈડા માર્ગ, જે માર્ગેથી હરિના દાસ સંતો પસાર થતા હોય તે માર્ગમાં તું પડી રહેજે, તો તે સંત પછી તારી સાથે ને સાથે જ રહેશે. અગર તો તને પણ તેમની સાથે તેડી જશે, પરંતુ જરૂર તારા મનની આકાંક્ષાઓ પૂરી કરશે. સદગુરુ જીવનજીએ આમ સંતોને સાથે રાખ્યા. ચોપાઈ. अपनी अपनी गठरी गोखोली, चावल काढ़ी लिए हरि लोली, कई रसोई बार न लाई, સદગુરુ જીવન ભોગ લગાઈ. અર્થાત દરેકે પોતપોતાની ઘાસી પોટલા ઉગાડી છોડીને ચોખા કાઢીને રગદળી નાખ્યા, ધોઈ કાઢ્યા. પછી રસોઈ કરતા વાર લાગી નહીં. સદગુરુ જીવનદાસે પછી ભગવાનને થાળ ધરાવ્યો. તબ ભઈ નિશા ગાંવ મેં આયે, સકલ મનોરથ ભય મન ભાય, હરે હરે સાપ રે જુઆયે, અપને અપને ધામ બનાય. અર્થાત ત્યારબાદ રાત પડી ત્યારે તેઓ ગામમાં આવી ગયા. બધી મનગમતી મનોકામનાઓ પૂરી થઈ. હળવે હળવે ધીરે ધીરે શાહપુરા મુકામે આવ્યા. દરેકે પોતપોતાનું રહેઠાણ ઘર તૈયાર કર્યા. સદગુરુ જીવન બુદ્ધિ ઉપાઈ, અનન્ય ધર્મ વ્રત દેઈ બઢાઈ, પ્રેમ પ્રકાશ વચન તહાં બોલે, સવ સંત નવર અંતર ખોલે. અર્થાત સદગુરુ જીવનજીએ બુદ્ધિ વિચાર ઉપજાવ્યો, મત ઉત્પન્ન કર્યો કે અનન્ય એક નિષ્ઠાવાળા વ્રતવાળી ભક્તિના ધર્મને અટળ પાકો મજબૂત કરું. તેથી ત્યાં પ્રેમપૂર્વક પ્રેમને પ્રગટાવતા વચનથી બોલ્યા અને બધા સંતોના ચિત્ત હૃદયને ઉઘાડી દીધા, ખોલી કાઢ્યા. અપની કહની હૈ અધિકારી અપની, અને પ્રેમથી ભરપૂર વચનો બોલ્યા. અપની કહની હૈ અધિકારી, અપની રહની સવણ તે ન્યારી, સલીલ ભક્ત કી કથા ચલાઈ, સુનો સકલ સબે ચિતલાઈ. અર્થાત આપણને આપના દૃઢ કથનનો અધિકાર છે. આપણી વ્યવહારની ચાલ બધાથી અનેરી છે. પછી સલીલ લીલારત વિલાસી ભક્તની કથા ચાલુ કરી. દરેક સર્વે ધ્યાનથી સાંભળો. શરણ આય ગુરુ દીક્ષા લેવે, હરિદાસ કે સબ વિધિ ભેવે, પુની ઉઠી આસન ધર્મ में जावे, કપટ પર પંચ કરે દુઃખ પાવે.
અર્થાત ગુરુ ચરણે આવીને દીક્ષા લે અને દરેક પ્રકારે હરિનો દાસ સેવક બને, પરંતુ વળી ત્યાંથી પાછો ઓચિંતો ઉઠીને આન ધર્મ પરધર્મમાં જતો રહે. તેથી આમ કપટ પ્રપંચ કરીને દુઃખી થઈ જાય. કામમતી સબ ક્રિયા પસારે, પતિવત ધર્મ ઉર્મે નહીં ધારે. અહમ ભાવ સદા ઉર લાવે, સોહી સલીલ સદા કહાવે. અર્થાત સકામ બુદ્ધિના લીધે તે બધા ક્રિયા કર્મોમાં લાગી જાય, મંડી પડે અને પતિવ્રતા અન્ય ધર્મને તો અંતરમાં પણ ધારણ ના કરે. હંમેશા હૃદયમાં હું પણાનો અહમ ભાવ રાખ્યા કરે, તે સદાય સલીલ કહેવાય. હૃદય મલિન નિંદાહી ભાવે, પરે નરક સોથાહન પાવે. તાકે સંગ જાય જો કોઈ, તાકુ કર્મ બહોત વિધિ હોય. અર્થાત તેના અંતરને નિંદાઓ જ ગમે અને પછી તે એવો તો નર્કમાં પડે કે તેનો અંત જ ના આવે. તેવાની સંગતમાં જે કોઈ જાય તેને અનેક પ્રકારના કર્મ લાગે. આગળનું વાંચન આવતા શનિવારે લઈશું. રામ કબીર. રામ કબીર ખૂબ જ સુંદર વાંચન. જીવનજી મહારાજે આપણને જે પ્રણાલી આપી એ પ્રણાલીની અંદર શુદ્ધતા બક્ષી, કયા પ્રકારની ભક્તિ કરવી એ પણ આપણને જણાવ્યું. હમણાં જે વાંચ્યું એની અંદર સકામ ભક્તિ અને નિષ્કામ ભક્તિ એની ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો અને સકામ ભક્તિને જીવનજી મહારાજે નકારી જીવન જીવવા માટેનું કર્મ કરવું પડે. હમણાં પ્રેમજી મહારાજે આપણને જણાવ્યું, પણ એના માટે તમારે યજ્ઞ આદિ કરવાની કોઈ જરૂર ન પડે, કારણ કે તમારે જે જીવન નિર્વાહ કરવાનો છે એ જીવન નિર્વાહ તમારે પોતે કરવાનો છે, કર્મ તમારે પોતે કરવાનું છે. અને જ્યારે મનુષ્યના હાથ ટૂંકા પડે એ વખતે મનુષ્ય ઘણા બધા શોર્ટકટ અપનાવે, અને શોર્ટકટ આપણને બતાવવામાં આવ્યા છે એ લોકો તરફથી કે જેમને કદાચ તમારી પાસેથી એ જ વસ્તુની આશા છે જે વસ્તુની તમે આશા રાખીને બેઠા છો. તો કહેવાનો અર્થ એ જ છે સંતો કે જ્યારે જીવનજી મહારાજે આપણને સ્વતંત્ર બનાવ્યા, વચ્ચેનો એજન્ટ આપણે વચ્ચેથી હટાવી દીધો, તો એ હટાવવાની જે વૃત્તિ છે એ વૃત્તિને આપણે ટકાવી રાખીએ. અને જે સકામ એટલે કે આપણા અહંકારને લઈને આપણે ઊભા થયા અને સકામના લીધે યજ્ઞ આદિ કરવા માંડીએ, કર્મકાંડ કરવા માંડીએ, એનાથી દૂર રહીએ અને પોતાનું કાર્ય પોતે જ કરીએ, એવો સુંદર ભાવ લઈને જીવનજી મહારાજ આપણી સમક્ષ એક જીવન પ્રણાલી લઈને આવ્યા હતા અને આપણને ઉદ્ધાપકત બનાવ્યા હતા. ખૂબ જ સુંદર ભાવ છે આ. નેક્સ્ટ છે પુષ્પાબેન. પુષ્પાબેન આવો અને ધ્રુવભાઈ ત્યાર પછી તમે હેન્ડલ કરી લેજો. રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. મહારાજ ગીતાબાને રામ કબીર. રામ ભજો મને બાવરે દયાલદાસ રચિત પુસ્તકમાંથી સદગુરુના અંગ 82 નંબર 5 નંબરની સાખી લઈશું. દયાલા સદગુરુ સાહેબ એક હે, તાકા હે વિસ્તાર. સાહેબે સબ રચના કરી, સદગુરુ ઉતારે પાર. અર્થ સમજાવ્યો છે. સદગુરુ અને ભગવાન તો એક જ છે. તેઓ દ્વારા જ આ ભવસાગરના જગતનો ફેલાવો થયો છે. ભગવાને આ બધી સંસારની રચના કરી છે અને ભવસાગરમાંથી સદગુરુ જ આપનો ઉદ્ધાર કરે છે, બીજું કોઈ નહીં. સાખી નંબર 2. દયાલા સાહેબ કહીએ રામજી, સદગુરુ દાસ કબીર. આદ અંત એક રૂપ હે, સો કહીએ રામ કબીર. અર્થ સમજાવ્યો. જેને ભગવાન કહેવાય છે તે રામ જ છે. ભગવાન અને સદગુરુ જે છે તે દાસ કબીર છે, પણ તે ગુરુ અને ગોવિંદ પહેલેથી છેલ્લે સુધી એક જ સ્વરૂપના છે. તેને જ આપણે રામ કબીર કહીએ છીએ. સાખી નંબર 3. દયાલા સંખ્ય જુગ આગે ગયે, તબ કે દાસ કબીર. સબ સંતન સુખ કારણે, પ્રગટે ગંગાતી. સમજાવ્યો. અસંખ્ય યુગો આગળ જતા રહ્યા ત્યારથી આ દાસ કબીર હયાત જ છે, પણ અત્યારે બધા સંતોનો ઉદ્ધાર કરવા, બધાના હિત કલ્યાણ માટે ગંગા કિનારે કાશીમાં કબીર તરીકે પ્રગટ થયા છે. સાખી નંબર 4.
દયાલા ત્રિગુણી સૃષ્ટિ સંસાર હેતા કે કરતા તીનું પંથ ચલાવ્યા સબ 84 મેં દિન. સમજાવ્યો, આ સૃષ્ટિમાં ત્રિગુણો વાળો વ્યવહાર સંસારિક કાર્યોમાં ચાલે છે. તે ગુણોના કરતા ત્રિદેવો છે. તેઓએ તેમના પોતપોતાની ઉપાસનાના પંથ ચાલુ કર્યા અને આ બધા સૃષ્ટિના જીવોને 84 લાખ યોનિમાં જન્મ મરણનું ચક્કર આપી દીધું. સાખી નંબર 5. દયાલા કરમ ધર્મ મેઉલ જે કરી તપ વ્રત આચાર નામ વિના જીવ ભયા ગયા કોઈ ન પહોંચ્યા પાર. અર્થ સમજાયો, કર્મકાંડના વૈદિક ધર્મમાં બધા તપ તીરથ વ્રતનું પાલન કરીને ગૂંચવાયા. તેથી ભગવાન નામ વગર આ બધા જીવો ભવસાગરમાં તણાઈ ગયા. કોઈ ભવસાગરમાંથી બહાર નીકળી શકશે નહીં. એટલે આપણે પણ આવી કર્મકાંડવાળી ભક્તિ ના કરીએ. આપણને આપણા સદગુરુએ સાચી ભક્તિ બતાવી છે. કબીર સાહેબે પણ આપણને સાચી ભક્તિ બતાવી અને રામ અને ગુરુ અને ભગવાનને એક જ કહ્યા તો પણ ભગવાન ના મળે કહીને પણ ગુરુ આપણને સાચા મળે અને સાચા માર્ગ પર લઈ જાય. રામ કબીર. રામ કબીર સંતો પુષ્પાબેનને જે કંઈ આપણને સમજાયું, રામ ભજો મન બાવરે, ખરેખર એ આપણને એક ટકોર કરી જાય છે કે જેને ભગવાન કહેવાય તેને આપણે રામ કહીએ. તે દાસ કબીર તે પોતે જ આપણને ભજવાલાયક રામને બતાવે છે. ત્રિગુણોવાળો વ્યવહાર આ બહુ સમજવા જેવી વાત છે. અને એમાં અટવાઈ અને આપણા આ સંસારીઓ 84 લાખ યોનીના ચક્કરમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. કર્મકાંડમાં અટવાઈ જઈએ છીએ. અને એનાથી હંમેશા આપણને સદગુરુ ચેતવે છે. તો એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. સરસ પુષ્પાબેન. હવે હરિવર્ધનભાઈ છે. હરિવર્ધનભાઈ આવો અને તમારો પ્રતિસાદ આપો. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. સર્વ સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. દેવ કબીર પદ્મનામજી જ્ઞાનીજી જીવનજીના બાલ ગોપાલ વૈષ્ણવને રામ કબીર. યદુનાથ મહારાજે આરતી માટે સુંદર વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન નીચે પ્રમાણે કર્યું છે. આરતી સાકાર અથવા નિરાકાર પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારી જે તે દેવ આગળ દીપક ફેરવવાની ક્રિયાને આરતી કહે છે. નિર્ગુણોપાસકોમાં મોટે ભાગે દીપક ફેરવવાની ક્રિયા ન કરતા પ્રત્યક્ષ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારી હૃદયનો સંપૂર્ણ ભાવના અને પ્રેમથી ગીત અથવા પદ દ્વારા પોતાના ઈષ્ટ સમ્મુખ હૃદયની ભાવના વાણીથી વ્યક્ત કરે છે. તે જેટલી આંતરમુખ હોય છે તેટલી જ અસરકારક થાય છે. જેટલી દેખાવથી કરવામાં આવે છે તેટલી તે વ્યર્થ છે. સાચા રડતા બાળકની અને ઢોંગથી રડતા બાળકની જેટલી અસર તેની માતાની ઉપર થાય છે તેટલી હૃદયસ્પર્શી અને દંભી પ્રાર્થનાની અસર ઈશ્વર તેમજ સર્વે ઉપર થાય છે. કોઈ સુહદ વડીલ પોતાની અનુભવેલી દવા અથવા અનુભવ પોતાના બિન અનુભવી બાલ ભક્તોને બતાવે છે. તેમ જીવનજી મહારાજ ભક્તોને હિત વાર્તા કહી રહ્યા છે. તેમને ઉદ્દેશીને જીવનજી મહારાજ બોલ્યા છે, પ્યારા બાળકો,
મારા 2 બોલ ધ્યાનથી સાંભળો. હરિના લાડીલા સંતના દર્શનાર્થે જાઓ ત્યારે નમ્રતા સરળતાથી રાખવી. દંભીપણાનો ત્યાગ કરો. હૃદયમાં સંત વચન તથા તેમને બતાવેલ સાધન ભજનમાં અતિ વિશ્વાસથી લાગ્યા રહેવું. વૈષ્ણવ ભક્તો, પ્રભુ અમને એવું જ સહજ સાધન બતાવો જે અમારાથી બની શકે અને જેમાં અમને સમજ પડે. વૈષ્ણવ જીવનજી તમને કઈ બાબતમાં સમજ પડતી નથી. વૈષ્ણવ હો જેમાં વિદ્વાનો શાસ્ત્રાભ્યાસ કરીને મોટા મોટા ભાષણો કરે છે તે શાસ્ત્રની વાતોમાં અમને સમજ ન પડે. તે બુદ્ધિનું કામ ન પડે તેવું સરળ સાધન જોઈએ. વૈષ્ણવ જીવનને કોઈ એવો દાખલો બતાવે જેમાં બુદ્ધિની જરૂર ન પડતી હોય. બાપજી, એવી તો ઘણી વાતો હોય, જેમ પ્રસાદ લેવામાં, મળ ત્યાગમાં, ઊંઘવામાં, અરે અમારી ખેતીમાં વેપારી વર્ગે જે વેપાર કરે છે તે વણિક વર્ગને તમે કેવા માનો છો? મહારાજ, તેની પાસે 1 રૂપિયો હોય તો 1ના 2 કમાઈ લાવે તેવા તે બુદ્ધિશાળી ને હોશિયાર હોય છે. ત્યારે ખેડૂતની ચતુરાઈ કેવી? તે બિચારામાં અક્કલ જ નથી, પછી ચતુરાઈ લાવવી ક્યાંથી? જે 1ના 2 ન કરી શકે તે તો સાંભળો. જે 1ના 2 કમાઈ લાવે તે ચતુર, ત્યારે જે 1ના સહસ્ત્ર કરે તે ભોળો. બાપજી, તમે પણ આવું બોલશો? ભાઈ, ખોટું લાગ્યું હોય તો વાત જ જવા દો, અહીં જ બંધ રાખીએ. વાત કાઢી છે તો પૂરી કરો. અજંપો થાય ત્યાંથી વાત બંધ રખાય તો રાતે ઊંઘ ન આવે. જેથી અજંપો થાય તેવી વાત પડતી મેળવી સારી, પણ વાતનો ખુલાસો ન થાય તો અજંપો જ થાય ને બીજું શું? બોલો, કેવો ખુલાસો જોઈએ? 1ના સહસ્ત્ર થાય તે વાત ન સમજાય. એ વાત તો તમારા ઘરની જ છે. જુઓ, તમે જુવાર બાજરીના ઘણા ખેતરમાં વાવી આવો છો ને ત્યાંથી 1000 ગણા નથી લાવતા. મહારાજ, અમે તો સંતો પાસેથી સહજ માર્ગની વાત કરીએ છીએ. તમે સહજ માર્ગ કોને કહો છો? જે સહેલાઈથી થાય. જાજી બુદ્ધિની તેમજ યોગીઓ જેને યોગ માર્ગ કહે છે તેવી માથાકૂટ અમને ન પરવડે. અમે સાંભળ્યું છે તમે યોગ માર્ગથી વિરુદ્ધ છો. તમને કોણે કહ્યું છે કે હું યોગ માર્ગથી વિરુદ્ધ છું? મહારાજ, મોઢે યાદ નથી, પણ એક ભક્ત દાસ કબીરજી અને આપની સાખીઓ બોલતો હતો. તે ઉપરથી મારું આવું સમજવું થાય છે. સાંભળો, તમે તો ખેડૂત છો, વિચાર કરો છો. જે ચોમાસામાં વાવણી ન કરે અને શિયાળા કે ઉનાળામાં વાવણી કરવા જાય તો તે કેવો ગણાય? એ તો મૂર્ખ જ ગણાય. કારણ કે જે વસ્તુ તમારે કરવી જોઈએ ત્યારે ન કરો તે ખોટું કહેવાય. જે સમયે જે કરવું જોઈએ તેનું નામ જ યોગ કહેવાય. જે સમયે જે કરવું જોઈએ અને જેવી રીતે કરવું તે યોગ માર્ગ છે. મહારાજ, આ તો અમને સમજાય છે, પણ વૈરાગી બાવા તો અમને ભડકાવે છે. જે સમયે જે કરવું એનાથી ભડકવું ન જોઈએ. ચોમાસામાં કોઈ વાવેતર કરવાનું કહે તો શા માટે ભડકવું? માનવ શરીરને હર્ષ, શોક, રોગ ઇત્યાદિ લાગેલા હોય છે. માટે સંતો વૃદ્ધાવસ્થા આવતા પહેલા હરિભજન કરવાનું કહે, તેમાં ભડકવાનું ક્યાં રહ્યું? તો મહારાજ, અમને શું કરવાનું છે? અમારાથી થાય તેવું કહેજો. અધ્યારુજીના 28 કીર્તનનો સંગ્રહ કરો અને પાઠ કરો. હે દયાળુ, અમે તો ખેતીવાળાના એટલો સમય ક્યાંથી મળે? સારું, તો 14ના પાઠ કરજો, હજુ પણ વધારે છે. જો 28 કીર્તન નરક ખડે તેવા છે તો તેને સમુદ્રમાં નીકળેલા 14 રત્નો સમજો. મહારાજ, એ 14 રત્નનો ભંડાર અમારાથી નહીં સચવાય. માટે અમૃત જેવું એક જ બતાવો. જો એક બતાવું પણ સાચવજો, નહીં તો કપડું માફક ઉડી જશે. હું જીવને સાથે જાળવીશું. જુઓ, દરરોજ સંધ્યા કેટલી હોય છે તે જાણો છો? મહારાજ, સવાર સાંજ 2 જાણીએ છીએ, સાચું, પણ યથાર્થમાં સંધ્યા 3 છે. પ્રાતઃ સંધ્યા, મધ્યા સંધ્યા, સાય સંધ્યા, આમ 3 છે. તમને 2 યાદ છે તો તે સંબંધી વિચાર કરીએ. આગળનું વંચન ફરી લઈશું. બહુ લાંબો વિસ્તાર છે. સૌને સંધ્યાર્થીના રામ કબીર, પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર હરિવર્ધનભાઈ.
ખૂબ જ સરસ પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજે આરતી માટે જે સ્પષ્ટતા કરેલી કે હૃદયના પૂર્ણ ભાવથી અંતર્મુખ થઈ અને સાચી આરતી કરવી, દીવા કરીને દેખાડા કરવાની જરૂર નથી. દંભીપણાનો ત્યાગ કરીને વૈષ્ણવ ભક્તો સરળ ભક્તિમાં જ રચ્યા પચ્યા રહે છે. જીવનજી મહારાજની સાથે અનિન વૈષ્ણવો એ જે સંવાદ કરેલો એ આપણને સંભળાવ્યો અને તે આપણે અંતર્ગત કરતા રહીએ એ જ ખરી આપણી આ સત્સંગનો લાભ છે. સરસ નહીં. હવે અલ્પનાબેનનો હાથ અપ છે. અલ્પનાબેન આવો અને તમારું જે કંઈ હોય એ પ્રતિભાવ આપો. રામકવિ અલ્પનાબેન. અલ્પનાબેન હોય તો આવો, તમારો હાથ અપ છે. મને લાગે છે ભૂલથી હાથ અપ થઈ ગયેલો હોય એવું છે. તો આપણે આપણા સદગુરુ જીવનજી મહારાજે નરસિંહ મહેતા જેવી સંતની સંગત કરીને પ્રખર વિષ્ણુ ભક્તિ કરવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. આપણે સૌ એ માર્ગે મક્કમ ડગલા ભરતા રહીએ એવી મંગલ કામના સાથે આજના સત્સંગને અહીંયા વિરામ આપીશું. તો સાંજે ચોક્કસ જ સંધ્યા આરતીમાં જોડાઈશું અને હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને પેઈ લાવજો. ફરી આવતીકાલે સવારે પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર. રામ કબીર. राम कबीर सर्व संत भक्त सिंधु भगवान वैष्णव ने साधा सफल ने राम कबीर. રામ કબીર, રામ કબીર, આનંદ આનંદ આનંદ, રામ કબીર.